వెల్కమ్ టు ప్రజా టెలివిజన్ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. జైలు నుండి విడుదలైన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన అల్లు అర్జున్. అన్నవరం పోలీస్ స్టేషన్లో వార్షిక తనిఖీల్లో భాగంగా తనిఖీలు చేపట్టిన జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్. చంద్రబాబు నాకు ఎక్కడ తగ్గకుండా గౌరవం ఇస్తున్నారు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. అచ్చం నరేంద్ర మోడీ వల్లే ఉన్న మహారాష్ట్రకు చెందిన వికాస్ మహాంతే. రాజా యూత్ ఆధ్వర్యంలో దగ్గుపాటి విక్టరీ వెంకటేష్ జన్మదిన వేడుకలు. జగిత్యాల జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రిలో రోగులను వదిలేసి క్రిస్మస్ వేడుకలో నర్సులు సిబ్బంది. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, జైలు నుండి విడుదలైన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన అల్లు అర్జున్. Immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film, and there was an accident. That is totally unintentional. Went to watch a movie, and due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person, and we're always very sorry for whatever's genuinely happened, and it's purely out of my personal control, and I've been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It's purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I'd like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए. अंदर की प्रति ఒక్కరికి చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. రాష్ట్రంలోని అన్ని జూ పార్కులతో పాటు అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కులను మెరుగైన సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్ది పర్యావరణ హిత కార్యక్రమాలతో సందర్శకులను ఆకట్టుకునేలా కార్యాచరణను అమలు చేయాలని శుక్రవారం అటవీ శాఖ మంత్రి కొండ సురేఖ ఆదేశించారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో జాయింట్ పార్క్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ 13వ గవర్నింగ్ బాడీ సమావేశం జరిగింది. వరంగల్ జూ పార్కుకు పులిని తరలించిన తర్వాత సందర్శకుల సంఖ్య పెరిగిందని అన్నారు.
భార్య స్నేహారెడ్డి బిడ్డ అర్హ భావోద్వేగ సన్నివేశం. ఇంటికి చేరుకున్న అల్లు అర్జున్ గుమ్మడికాయతో దిష్టి తీసిన కుటుంబ సభ్యులు మీడియాతో మాట్లాడుతున్న అల్లు అర్జున్ small bite. ఫోన్ లెక్క ఆడికెళ్ళి ఫైనల్ నుంచి జూమ్ ఆప్షన్ అవుతుంది స్టడీ ఫ్రేమ్ ఒకటే వస్తుంది సైడ్ अपने परिवार वालों से मिल नजर उनके घर पे प्रवेश करते ही पहले नजर उतारी गई और नजर उतारने के बाद अब वो घर के अंदर जा रहे हैं परिवार करीबी सारे लोग अल्लू अर्जुन का ఉత్కంఠ నెలకొంది చూస్తున్నాం బయటికి తీసుకున్నారు అల్లు అర్జున్ బెయిల్ ఉత్తర్వులు అందిన తర్వాత కూడా అక్రమంగా నిర్బంధించారు. హైకోర్టు బెయిల్ ఉత్తర్వులో తక్షణం విడుదల చేయాలని స్పష్టంగా ఉన్న జైలు అధికారులు పట్టించుకోలేదు. అందుకు ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి. ఈ అంశంపై తదుపరి న్యాయ ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని పేర్కొన్న అల్లు అర్జున్ తరపు న్యాయవాది అశోక్ రెడ్డి. They have received order copy from the High Court and despite receiving the order copy, they did not release. Now you should question the government and the department why they have not released the accused. High Court order is very specific that forthwith the moment you receive the order, you have to release an essay. Despite clear order, they did not release. Now they have to answer. జైల్లో ఉండకూడదని చెప్పేసి కూడా హైకోర్టు ఉన్నదండి. That is కూడా ఇప్పుడు ఉన్నది. దీని ఏ విధంగా మరి తీసుకుంటారు? We have to take further steps and legally what is permissible we will take. Sir, what is the kind of, are we going to initiate any legal action? Yes, definitely. This is an illegal arrest, illegal detention. We will take legal steps. Okay. But as of now, he has left from the... Yes, he has been released. అచ్చం నరేంద్ర మోడీ వలె ఉన్న మహారాష్ట్రకు చెందిన వికాస్ మహంతే चित्रपट केले चर्च साबरमती ये डर गया मोदी जी चेहरा लागला कोणाला की मला बोलवलं दुसरं कोणी आहे त्याच्यामध्ये ब्राझीलला चाललं साऊथ आफ्रिकेला चाललं लंडनला जाऊन
తెలంగాణ ప్రజాపాలన విజయోత్సవాలలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న సీఎం కప్ ఎలిగేడు మండల స్థాయి క్రీడలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో శనివారం రోజున ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభించిన ఎంపీడీఓ భాస్కర్రావు. ఈ సందర్భంగా ఎలిగేడు మండల ఎంపీడీఓ భాస్కర్రావు, మండల ఏఈఓ నరేంద్రచారి, ఎలిగేడు కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎం దేవేందర్రావు మాట్లాడుతూ కబడ్డీ, వాలీబాల్ క్రీడలు యువతీ యువకులు క్రీడల్లో ప్రోత్సహించాలని ఉద్దేశంతో ఈ క్రీడలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని అందరూ ఉత్సాహంగా పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. బాలూరు కబడ్డీ విభాగంలో ఎలిగేడు, బాలికల విభాగంలో ధూళికట్టు గెలుపొందారని, ద్వితీయ స్థానం బాలూరు విభాగంలో ధూళికట్ట, బాలికల విభాగంలో ఎలిగేడు సాధించారు. క్రీడల ముగింపు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్ రమేష్ నాయక్ పాల్గొని ప్రశాంతంగా చక్కగా నిర్వహించినందుకు ఎంపీడీఓ మరియు కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్ను పీటీ ప్రణయ్, ధూళికట్ట పీటీ శ్రీకాంత్లను అభినందించారు. అనంతరం గెలుపొందిన వ్యక్తులకు స్పెషల్ ఆఫీసర్, ఎంపీడీఓ, ఎంఈఓ, హెడ్ మాస్టర్లు బహుమతి ప్రదానం చేశారు. ఆటగాళ్ళందరికీ కూడా కబడ్డీ మరియు వాలీబాల్, ఖోఖో పోటీల్లో పాల్గొనడానికి ఆహ్వానించడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు వాలీబాల్ మరియు కబడ్డీ ఈ రెండు పోటీలకు సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రారంభం జరుగుతుంది. రేపు ఈరోజు మండల స్థాయిలో సెలెక్ట్ అయినటువంటి విద్యార్థుల్ని లేదా యువజనుల్ని జిల్లా స్థాయి కూడా పంపడానికి తగిన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించుకోవడానికి మెదక్ జిల్లా ఆందోళన నియోజకవర్గం టేక్మల్ మండల పరిధిలోని దన్నారం గ్రామంలో విక్టరీ వెంకటేష్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ కార్యవర్గ సభ్యుడు మరియు రాజా యూత్ మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షులు ఎల్లంపల్లి రాజు ప్రతి సంవత్సరం విక్టరీ వెంకటేష్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. మరియు విక్టరీ వెంకటేష్ పుట్టినరోజు నాడు సుమారుగా 50 మంది నిరుపేదలకు గత 15 సంవత్సరాల నుండి దుప్పట్లు, స్వెటర్స్, అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా టేక్మల్ ఎస్ఐ రాజేష్, జోగిపేట మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ ఎల్లంపల్లి సత్యనారాయణ, ఈ కార్యక్రమంలో రాజా యూత్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. రాదు అంటే ఏదో ఒకటి అవుతుంది भैया कन्वेंट का कौन जाटो ऐसा ఇక్కడ రమ్మద్దా ముందుకు రా అలా తినిపోమ్మంటారా అలా రే పోను తీసుకున్నావు రండి ఇష్టమ్మా ఉండండి ఏం కాదు పాటి ఉండండి పాటి ఎట్లుండి ఏం కాదు
ఫోటో కూడా కాకినాడ జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం అన్నవరం పోలీస్ స్టేషన్లో వార్షిక తనిఖీలో భాగంగా కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ తనిఖీలు చేపట్టారు. వార్షిక తనిఖీలలో ఎటువంటి అవకతవకలు లేకపోవడంతో స్టేషన్ సిబ్బందిని అభినందించారు. అనంతరం ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న క్రిస్మస్ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించాలని శుక్రవారం హన్మకొండ కలెక్టరేట్లో జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయని రాజేందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. క్రిస్మస్ వేడుకల ఏర్పాట్లపై క్రైస్తవ పాస్టర్లు, తహసీల్దార్లు సంబంధిత అధికారులతో సమన్వయ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. క్రిస్మస్ వేడుకల కోసం తగిన ఏర్పాట్లను ప్రణాళికబద్ధంగా రూపొందించుకోవాలని అన్నారు. సంబంధించింది కాదు, ప్రపంచంలో ఉన్న 800 కోట్ల ప్రజలకు సంబంధించిన పండుగ. డాక్టర్ రెవరెండ్ ఐజాక్ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. నియోజకవర్గ స్థాయిలో క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్కు నియోజకవర్గానికి 2 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి విందు ఏర్పాటు చేయడానికి చేసే కార్యక్రమానికి మీ అందరికి సమావేశానికి ఇంతమందికి చెప్పినట్టు మనం 2 నియోజకవర్గాలు సార్, 2 నియోజకవర్గాలకు 2 ఆర్టీఓస్ను స్పెషల్ ఆఫీసర్లు చేసినాం. ఒక్కొక్క వీళ్ళు సిఓసిఎస్ క్రిస్టియన్ సెలబ్రేషన్ ఆర్గనైజేషన్ కమిటీస్ వీళ్ళందరూ కలిసి నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఒక కమిటీ వేసుకొని కమిటీ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తే వాళ్ళ అకౌంట్లో ఒక 2 లక్షల రూపాయలు డైరెక్ట్ క్రెడిట్ అవుతాయి సార్. దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా చేసుకుంటారనేది దీనికి సంబంధించిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ లంచ్ మెనూ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ మెనూ ప్రకారం మీరు లంచ్ చేసుకోవడానికి ఇతర అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా 2 లక్షల రూపాయలే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించిన యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికేట్ మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దానికి ఎక్విటెన్స్ కూడా వచ్చిన వాళ్ళతో సిగ్నేచర్ పెట్టించుకొని అవి కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా క్రిస్మస్ పండుగ నిర్వహించడానికి ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. అక్కడ మనం డివిజన్లో ఒక కమిటీ ఫామ్ చేస్తాము. ఆ కమిటీలో ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, ట్రెజరర్స్ కానీ మనం ఎన్నుకొని యాజ్ పర్ లాస్ట్ ఎట్లయితే మనం నిర్వహించడమో అట్లనే ఈసారి కూడా మనం కమిటీ ఫామ్ చేసి ఆ కమిటీ డైరెక్ట్ అకౌంట్లో ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 2 లక్షల రూపాయలు డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. మండలాల కమిటీలు కూడా తహసీల్దార్లతో దగ్గర మీటింగ్ అయ్యి మాకు వివరాలు చెప్తే మేము ఆ అకౌంట్లకు అనుగుణంగా మేము డబ్బులు కూడా షేర్ చేసి డైరెక్ట్గా క్రెడిట్ చేయడం జరుగుతుంది. క్రిస్మస్ వేడుకల కోసం కార్యాచరణ, సలహాలు, సూచనల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి డిప్యూటీ కలెక్టర్ వెంకటరెడ్డి గారు మరియు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అధికార యంత్రాంగం, సంఘ పెద్దలు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు. కార్యక్రమంలో కొద్దిగా
డిఫరెన్స్ అనేది కొత్త ప్రభుత్వాన్ని మార్క్ అనేది కంపల్సరీ అవపడవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీదనే ఉన్నది. మరియు మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లలో కూడా ఏ అవసరాలు ఉన్నాయి ఏమున్నా కానీ ముందే ఇక్కడ జేసీ గారికి కానీ ఇక్కడ మాకు కానీ చెప్తే మా దృష్టికి తీసుకొస్తే వాటి మీద మరోసారి కూడా మేము ఆలోచించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా వాటి మీద కొద్దిగా మాకు సలహాలు సూచనలు ఇవ్వండి. ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది ఎంతవరకు కాదు అనే దాని మీద మనం ఇది చేయగలుగుతాం. కొండకు ఒక 1 lakh, కాజీపేటకు 1 lakh తిరిగా ఇప్పుడు 2 lakhs ఉన్నాయి కదా కాన్స్టిట్యున్సీకి. సరే వాళ్ళకి వదిలేయండి, అది డిసిషన్ అనేది వాళ్ళకి వదిలేస్తే ఆ 2 lakhs వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఏ విధంగా దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే అట్లా చేసుకుంటారు చూసుకుంటారు. పోలీసులో క్రిస్మస్ ఓహో క్రిస్మస్ ఆహా బాల్ పశుల పాకల్ప ఆహా మనల లక్ష్మి. అల్లు అర్జున్ మధ్యంతర బెయిల్పై సంధ్య థియేటర్ యాజమాన్యం తరపు వాదించిన హైకోర్టు కౌన్సిల్ వాళ్ళు వాదించడం జరిగింది. వాళ్ళ వాదనలతో హైకోర్టు ఏకీభవించి ఏదైతే ఆయనని కూడా పర్సనల్ బాండ్ 50,000 పర్సనల్ బాండ్ ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి ఇప్పుడు కన్సర్న్ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర మేము షూరిటీస్ ఫర్నిష్ చేయలేం కాబట్టి రేపు సెకండ్ సాటర్డే సండే ఉండడం వల్ల కన్సర్న్ సూపరింటెండెంట్ దగ్గరనే 50,000 పూజ ఇచ్చేసి ఆయనను కూడా ఇంటరిం బెయిల్ 4 వారాల కోసం ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోర్టు ఆదేశించడం జరిగింది. ఒక్కొక్కరండి సందర్భంగా మీరు తప్పుడు సెక్షన్ నమోదు చేశారని చెప్పి వినిపించిన వాదన సారాంశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే సంఘటన జరిగిందో ఆ సంఘటనలో కొత్త బిఎన్ఎస్ సెక్షన్ చట్టం ప్రకారం సెక్షన్ 105 వేశారు. అది కన్పబుల్ హోమిసైడ్ నాట్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్. అది సీరియస్ ఆఫెన్స్. ఆ యొక్క కంప్లైంట్ ఏదొక ఎఫ్ఐఆర్ మీరు చదివినట్టయితే ఆ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ కాదు కాబట్టి వీళ్ళపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోకూడదని చెప్పేసి మేము వాదన చేయడం జరిగింది. అయితే ప్రధానంగా పోలీసుల పర్మిషన్ తీసుకోలేదని చెప్పి పీపీ వాదించారు. దానికి సంబంధించి నా కేసు వచ్చేసరికి నేను ఏదైతే థియేటర్ ఓనర్ని థియేటర్ యొక్క యాజమాన్యాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ప్రాసిక్యూషన్ అంటే పోలీస్ వారి వాదన ఏంటంటే ఈ షోని ఏదైతే ప్రీమియర్ షోని 4th 5th రోజు చేసే కంటే ముందు మేము పోలీస్కి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలే అని చెప్పేసి అది ప్రధానమైన ఆరోపణ మా పైన. కానీ నేను గౌరవ హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే 4th రోజు ఏదైతే నైట్ ప్రీమియర్ షో 5th మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ షోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్తోనే గవర్నమెంట్ మెమో ఇష్యూ చేసింది కాబట్టి ఆ మెమో ఆధారంగానే మేము షోస్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి రెండు రోజుల ముందే అంటే 2 డిసెంబర్ 2024 నాడు మన ఏసీపీ చిక్కడపల్లి గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాము. ఆ రిప్రజెంటేషన్లో స్పష్టంగా ఏం చెప్పినామంటే ఇందులో ప్రధానమైన హీరోలు ఉన్నారు, అల్లు అర్జున్ ఉన్నాడు, రష్మిక ఉంది, ప్లస్ విఐపీస్ కూడా ఈ షోని చూడడానికి రాబోతున్నారు కాబట్టి మీరు అడిక్వేట్ అంటే సిబ్బందిని మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పేసి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాము. ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఏసీపీ గారు కూడా అక్నాలెడ్జ్ చేస్తున్నారు. అర్నబ్ గోస్వామి వర్సెస్ మహారాష్ట్ర జడ్జిమెంట్ ఏం చెప్తుందో అర్నబ్ ఇప్పుడు ఏంది అంటే లీగలిస్టికలీ స్పీకింగ్ ఒక్కసారి అరెస్ట్ అయిన తర్వాత ఈ క్వాష్ పిటిషన్ చెల్లదు, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా కన్సర్న్ కోర్టులో బెయిల్ వేసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రాసిక్యూషన్ యొక్క వాదన. మా వాదన ఏంటంటే హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒక వ్యక్తి అరెస్ట్ అయిన తర్వాత కూడా క్వాష్ పిటిషన్లో కూడా ఇంటరిం బెయిల్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ క్వాష్ పిటిషన్స్ పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఫైల్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు అరెస్ట్ అయినారు కాబట్టి హైకోర్టుకి ఏదైతే డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఉన్నాయి బెయిల్ ఇవ్వడానికి అని చెప్పేసి మేము వాదించినాం. మా వాదనతో ఏదైతుందో హైకోర్టు ఏకీభవించి ఇంటరిం బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అల్లు అర్జున్ ప్లస్ A1 A2 ఎవరైతే థియేటర్ యాజమాన్యం ఉన్నారో ఇప్పుడు ఏదైతే హైకోర్టు గౌరవ న్యాయమూర్తి గారు ఇప్పుడు ఆర్డర్ డిక్టేట్ చేసిన తర్వాత అది అక్కడ కన్సర్న్డ్ ఎవరైతే సూపరింటెండెంట్ ఉంటాడో ఆయన కమ్యూనికేట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు పర్సనల్ పూచీలు ఇచ్చిన తర్వాత ఈరోజు రిలీజ్ అవుతారు. అందులో ప్రముఖ హీరోలకు సంబంధించి ఒక జడ్జిమెంట్ కూడా వాదన సందర్భంగా నిరంజన్ రెడ్డి గారు అది షారుఖ్ ఖాన్ ఒక సెకండ్ అండి, షారుఖ్ ఖాన్కి సంబంధించి ఆయన ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేమేమంటున్నామంటే 2 ఉంటాయంటే ప్రథమంగా నా వాదన ఏంటంటే ఇది కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కాదు, మా అయితే ఇది నెగ్లిజెన్స్ అవుతుంది. అంటే కల్పబుల్ హోమిసైడ్ నాట్ అమౌంటింగ్ టు అది ఏదైతే సెక్షన్ వాళ్ళు అప్లై చేస్తున్నారో ఆ సెక్షన్లో 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. నాకు ఇంటెన్షన్ ఉండాలి చంపేందుకు, నాలెడ్జ్ ఉండాలి వాళ్ళు చనిపోతారని చెప్పేసి ఆ 2 నాకు లేవు కాబట్టి అట్ ద మోస్ట్ నెగ్లిజెన్స్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను వాదన ఇవ్వడం జరిగింది. షారుఖ్ ఖాన్ కేసులో ఏదైతుందో నెగ్లిజెన్స్ కూడా ఉండదు అని చెప్పేసి ఇంతకుముందు గుజరాత్ హైకోర్టు ఇవ్వడం జరిగింది. అవన్నీ బండి సంజయ్ కూడా వాళ్ళు ప్రాసిక్యూషన్ అని చెప్పినారు వాళ్ళ తరఫు నుంచి. ఇది వేరే కేసు ఉంది, బండి సంజయ్ కేసు అని చెప్పినారు. హైకోర్టు బేసికలీ ఏంటంటే అర్నబ్ గోస్వామి కేసు యొక్క ప్రిన్సిపల్ని చేసుకుంటూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వాష్ పిటిషన్ ఎప్పుడు వస్తాం మేము హైకోర్టుకి. క్వాష్ పిటిషన్ అంటే ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కంప్లైంట్లో కానీ మనం ఆరోపణలు చదివినట్టయితే కేసు లేదు అని చెప్తేనే హైకోర్టు క్వాష్ చేస్తుంది. ఈ కేసులో ఏదైతే సెక్షన్స్ పెట్టినారో కఠినమైన సెక్షన్స్ పెట్టినారో ఆ సెక్షన్స్ ఏదైతుందో ఈ కేసుకి
సరైన అంటే ఈ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ కాదని మేము వాదన ఇచ్చినాము. ప్రైమా ఫేసే అంటే అది ఫస్ట్ ఇన్సెన్స్ హైకోర్టు ఏకీభవించింది. 2 వారాల తర్వాత ఏదైతే మళ్ళీ కేసుని వాయిదా వేయడం జరిగింది. 2 వారాల తర్వాత తదుపరి ఏదైతుందో విచారణ జరుగుతుంది. అవునండి, ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతారు. క్వాష్ పిటిషన్ సంబంధించి 2 వారాలు, మధ్యంతర బెయిల్ సంబంధించి 4 వారాలు. ఇప్పుడు హైకోర్టులో జడ్జి గారు ఇప్పుడు ఆర్డర్ ప్రొనౌన్స్ చేసినారు, అది ఆర్డర్ కమ్యూనికేట్ చేసిన తర్వాత రిలీజ్ అవుతారు. వేంపల్లిలో సాక్షి జర్నలిస్టులపై దాడికి నిరసనగా తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట వేంపల్లి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా విలేకరులు వేంపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం తహసీల్దార్ హరినాథ్ రెడ్డికి వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు. కడప సాక్షి కరస్పాండెంట్ శ్రీనివాస్, వేంల సాక్షి జర్నలిస్టు రాజారెడ్డి, కెమెరామెన్ రాములపై దాడికి పాల్పడడం హేయమైన చర్య అని, దాడికి పాల్పడిన వారిపై కేసు నమోదు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని తహసీల్దార్ హరినాథ్ రెడ్డిని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జర్నలిస్టు రఘునాథ్ రెడ్డి, శ్రీనాథ్ రెడ్డి, ఏఎన్ఎల్ భాష, బాలం జయచంద్ర, దివాకర్ రెడ్డి, బాలం మనోహర్, చిన్న దస్తగిరి రెడ్డి, కేశవ ప్రతాప్ రెడ్డి, శివకేశవరెడ్డి, బాలం గోపాల్, మారుతి ప్రసాద్, రాజశేఖర్, కృష్ణమోహన్, సివిఆర్ సుబ్బారెడ్డి, అమ్మతల్లి సుబ్బారెడ్డి, నాగేష్, దొంతు సతీష్, పలువురు మీడియా మిత్రులు పాల్గొన్నారు. ప్రతినిధులపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే, సాక్షి ప్రతినిధులపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే జర్నలిస్టుల ఐక్యత, జర్నలిస్టుల ఐక్యత, జర్నలిస్టుల ఐక్యత. మీడియాపై దాడులు, సాక్షి ప్రతినిధులపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే, సాక్షి ప్రతినిధులపై దాడి చేసినటువంటి వారిని వెంటనే, జర్నలిస్టుల ఐక్యత, సాక్షి ప్రతినిధులపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే, సాక్షి జర్నలిస్టులపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.